السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے ایم کیو ایم انٹرنیشنل اور الطاف حسین کے موضوع کے اوپر۔ اس سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تو اس چیز کی آپ سے بالخصوص درخواست ہے۔ جاوید شاہ صاحب سے ہم یہاں پر جانیں گے۔ جاوید شاہ صاحب، اب سے کچھ ہفتے قبل جو خبر ایک زینت بنی تھی میڈیا کی، خالد مقبول صاحب کی، جو الطاف حسین کو ٹیلی فون کے حوالے سے جس کی تردید کی تھی ایم کیو ایم پاکستان نے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، جبکہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی طرف سے اس کے بارے میں تصدیق ہوئی تھی اس خبر کی۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں؟ اور عشرت العباد صاحب جو سابقہ گورنر 14 سال سے زائد عرصے گورنر سندھ رہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان پر بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور الطاف حسین صاحب کے انتہائی قریبی رہے ہیں۔ عشرت العباد صاحب ہیں، بابر غوری صاحب ہیں، حیدر عباس رضوی صاحب ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب معاملہ کتنا مختلف ہے، یا اب بھی یہ افراد کتنے خاصم خاص ہیں؟ یہ میرے آپ سے دو سوالات ہیں، اس کے بعد مزید سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس پہ اپنا تجزیہ پیش کیجیے۔ عشرت العباد جو سابقہ گورنر تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک تھے اور ایک طویل عرصے ہوئے گورنر کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، جی تو آج کل وہ منظر عام پہ آئے ہیں، تو منظر عام پہ آنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں گے۔ لازمی سیاستداں ہیں تو ان کو سیاست کرنی ہے، اپنا کیریئر رکھنا ہے زندہ، اگر معاشرے میں وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اسی پاکستان کے سیاسی ماحول میں۔ اب اسی حوالے سے وہ سرگرم عمل ہوئے ہیں، وہ اپنے پرانے جو ہیں دوست یار ان سے بھی ملتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگوں سے، ان میں تمام لوگ ہیں۔ اچھا، وہ ایک معتدل مزاج، نرم کم گو انسان ہیں، مگر اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں وہ، تو اس میں خاموشی سے حوالے سے انہوں نے ماضی میں بھی ان پہ کافی الزامات بھی لگے اس حوالے سے بھی، جیسے بحری قزاق کے حوالے سے، انصار بھرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ آخری دنوں میں یہ بھی ان کے نام آیا تھا، مگر ان کا ایک اچھی کریڈیبلٹی ہے ان کی۔ آصف زرداری ان کو گورنر کی حیثیت سے بڑا پسند بھی کرتے رہے، تو آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے زیادہ ان کے امکانات پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے ہیں، یا نون لیگ میں جو ایسی قومی جماعتیں ہیں ان میں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسی پارٹی میں وہ جائیں گے، بہرحال مقبولیت تو ان کو مل جائے گی پی ٹی آئی میں اگر گئے وہ، مگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو جائے گی، اور جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک طویل ساتھ گزار چکے ہیں اور ان کی عادت سے بھی واقف ہیں، اور ان کی یعنی کہ صلاحیت سے بھی واقف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سخت نالاں ہے عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، اور جو اس پارٹی میں جائے گا تو پھر اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوگا، تو اس سے وہ آگاہ ہے عشرت العباد اس حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ان کے امکانات کم ہیں، یعنی کہ۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، ایک اور جو اطلاع اور جو خبر اس وقت میڈیا کی زینت بنی پچھلے دنوں، اس میں ایسی اطلاعات تھیں کہ عشرت العباد صاحب جس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا جو پارٹی بنائیں گے، اسی پارٹی میں فیصل واؤڈا صاحب بھی شمولیت اختیار کریں گے۔ پہلے ان کے حوالے سے یہ خبر گردش کرتی رہی کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بنیں گے فیصل واڈا صاحب، لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ آپ اس خبر کے بارے میں کہاں تک معلومات رکھتے ہیں؟ اصل میں ایک پارٹی تو وہ ہے جو بن رہی ہے، وہ دن سے جو نکلے ہوئے نون لیگ کے جی ہاں، وفاقہ اسماعیل اور وہ جو ہے ہمارے خاقان عباسی صاحب۔ خاقان عباسی صاحب، وہ جولائی میں بنے گی پارٹی، وہ بجٹ کے بعد بنے گی، جب بجٹ کے جو اثرات ہوں گے نا، جو منفی اثرات ہوتے ہیں، بجٹ پہ تنقید ہوتی ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ نہ، تو وہ نکل کے لوگ ان میں شامل ہوں گے آ کے کچھ اس میں، مگر اس پارٹی کا بھی کوئی زیادہ اس کی طاقت نہیں ہے، نہ اس کی، تو اس پارٹی کے اب یہ اس پارٹی میں جائیں گے جو پارٹی ذرا سروائیو کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، یا ان کا امکان یہ ہے۔ اگر ان کو فیصل واڈا جو ہے، فیصل واڈا کے ساتھ اس وقت احسان کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے انہوں نے تو کیا سو،
मगर इसके अलावा पीपल्स पार्टी का वोट भी पड़ा है, नून लीग का वोट भी पड़ा है, एमक्यूएम का भी पड़ा है। जी हाँ जी। एमक्यूएम के वो जिस तरफ से ये 3-4 आदमी मोहसिन नकवी और ये जो आए थे, ये उस तरफ से आए थे, मगर बहरहाल इनको ऐवान में वोट पड़े हैं, इनको पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, इन सबको पड़े। नियालमारू लोग भी हैं उसमें, साबिक वज़ीर आज़म निगरां। तो जी हाँ। इस हवाले से ये लोग बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहलाए जाते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ इशारा होगा वहीं उसी पार्टी में जाएंगे ये। अब अगर इशरतुल इबाद इस हवाले से कोई काम करते हैं एमक्यूएम के हवाले से या एमक्यूएम के कायद के हवाले से, तो इस सूरत में इनको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे और इस हवाले से उनको एमक्यूएम के कायद से के हवाले से कोई लचकदार रवैया अपनाने के लिए उन मुक़्तदर हलकों को कहने के लिए कुछ उनके पास उस वक्त होगा जब अल्ताफ़ हुसैन उनकी कुछ सुनेंगे। अगर जी जी। अल्ताफ़ हुसैन लंदन वाले उनकी कुछ सुनते हैं तो शायद हैदर अब्बास रिजवी और ये लोग जो भी हैं इस वक्त कामयाब हो जाएं अपने, अगर ये कोई ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं या इनको कोई सौंप दिया जाए काम। क्योंकि मैं तो ये माजी के व्लॉग में भी हम कह चुके हैं कि जिस तरह इमरान खान को ये कहा जा रहा है, जो ख्वाजा सदर ने आज कहा कि जनाब अपनी ज़बान बंद रखो, तो इस्टेब्लिशमेंट से हालात मुल्क के बेहतर हो सकते हैं और टेंशन ख़त्म हो सकती है आपकी किसी हद तक। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो कायदे तहरीक एमक्यूएम के वो भी अपना इस हवाले से जो वो करते हैं वहाँ से बैठ के इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं अपने सख्त अल्फाज, तो ये अगर उनको थोड़ा बहुत उसमें वो लचक दिखाएंगे तो यही वो रास्ता है, यही वो डांडे हैं कराची में जो इशरतुल इबाद हुए, 2-4 और भी जो है जो मोतदल हल्के हैं, क्योंकि हो सकता है ये शायद कोई ऐसा काम कराने में कामयाब हो जाए। अच्छा जावेद साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ तजियाकार अपना ये तजिया भी पेश कर रहे हैं, मारूफ तजियाकार, कि जो है हो सकता है अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है पाकिस्तान आकर अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए राह को हमवार भी करें और उनके साथ मिल के उनकी जो बनाई हुई जमात के अंदर अपना किरदार अदा करें। क्योंकि अगर हम इशरतुल इबाद साहब के बयानात भी देखें जो भी वो पिछले हफ्ता 10 दिन से दे रहे हैं, तो उसमें वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत को तो खुलेआम रद्द कर चुके हैं। सिर्फ उन्होंने वहाँ 2 अफराद का नाम लिया, जो कि फ़ारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो उनके काबिल एतमाद, जिन पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया। इसके अलावा वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आसिफ ज़रदारी साहब को माजी में जवाब दे चुके हैं कि ना मैं आपके किसी काम का रहूँगा और ना मैं अपने किसी काम का रहूँगा। तो ये दो, अब जो अभी ताज़ा तरीन ख़बरें इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बनी वो पीटीआई में उनकी मुमकिन शमूलियत के हवाले से बनी, लेकिन जो मारूफ तजियाकार हैं और व्लॉगर्स हैं वो इसको इस तरह भी देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों से अल्ताफ़ हुसैन साहब भी खाइफ हैं। तो मुमकिन तौर पर ये एक ही डायरेक्शन की पॉलिसी लग रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? असल में ये तो एक बात मैंने आपको बता दी, अगर उनको किसी गर्दाफ में पाकिस्तान में अपने खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई करानी है या कोई यहाँ आके उनको सुकून बर्बाद करना है अपना, क्योंकि पीटीआई के साथ जिस वक्त जो है तो पीटीआई के साथ तो एक पीटीआई एक जद्दोजहद कर रही है। अब वो कैसी जद्दोजहद कर रही है, वो एक जद्दोजहद हो रही है, गिरफ्तार हो रही है, पकड़ धक्कड़, ये तो इशरतुल इबाद इसका अगर सामना करने को तैयार है तो वो पीटीआई में जाकर रुख इख्तियार करें। अदरवाइज उनको, अगर वो नॉर्मल और मोतदल किस्म के आदमी हैं वो, तो वो ऐसा ही कोई रास्ता इख्तियार करेंगे जहाँ ठंड ठंड में वो अपना काम करते रहें, सियासत भी चमकाते रहें। तो इस हवाले से मैंने तो इस हवाले से कहा था कि अगर उनको किरदार अदा करने को कोई कहेगा बाहर से तो वो अपना बहसन खूबी वो किरदार अदा कर सकते हैं, उनमें ये सलाहियत है, जी हाँ, बशर्ते कि कोई उन पर एतमाद करे। जी जी अब जी। अगर अल्ताफ़ हुसैन अपने पुराने साथियों में से किसी एक पे भी एतमाद करते हैं पाकिस्तान में, तो फिर उनमें से ये एक हैं, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर आपसे अपनी दरख्वास्त को दोहराएंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अल्लाह निगहबान।